आँखियाँ प्यासी है कमल नयन। भरवा उठी जाय जोता, धीरज छूटी जाय निरखता, लोचनिया ललचाए जोता। बोल श्री वल्लभाधीश की जय। हितेंद्र भाई, डॉक्टर हितेंद्र भाई ने विनंती के पुष्पमाला अर्पण करी जीवन धन्य बनावे। मिनेश भाई ने पण साथे विनंती। श्री कौशिक भाई कारिया के जेओ श्रीमद वल्लभाचार्य कल्याण कृपा ट्रस्ट अमदावादना ट्रस्टी तेओ आज अमदावादथी खास उपस्थित छे। पुष्टि प्रभा मेमोरियल ट्रस्टना श्री जमीन भाई गिरीश भाई पटेल तेओ पण आपणी वच्चे उपस्थित छे। कॉर्पोरेटर श्री ने विनंती। सर्वे कार्यकर्ताओं ने नम्र विनंती के महानुभावों पुष्पगुच्छ आपी આપણે સૌ જગતગુરુ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્યજીને યાદ કરીએ તો સાથે સૌ એમને યાદ કરીશું। બોલો સૌ શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય। આજે જગતગુરુ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્યજી એમનો 535મો પ્રાગટ્ય મહોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે। પરમ પૂજ્ય પાદ ગોસ્વામી 108 શ્રી દ્વારકેશલાલજી મહારાજ આ પ્રસંગે જગતગુરુ વલ્લભાચાર્યજી જેમણે આ દેશમાં નાની ઉંમરે 11 વર્ષની ઉંમરે આ દેશનું પરિભ્રમણ કર્યું અને 84 બેઠકો ઉપર 84 સ્થળોએ જગતગુરુ બિરાજમાન થયા હતા। આજે પૂજ્યપાદ દ્વારકેશલાલજી મહારાજ આપણને 24 બેઠકો ઉપર જગતગુરુ બિરાજમાન થયા હતા અને જે પુષ્ટિ માર્ગનો સંદેશો આપ્યો હતો એ વાત મૂકશે। આપણે પણ આ પ્રસંગે અહીંયા પૂજ્ય દ્વારકેશલાલજી મહારાજ, શૈલેષભાઈ, હરેશભાઈ, કોર્પોરેટર મિત્રો મિનેશભાઈ, ડૉક્ટર હિતેન્દ્રભાઈ, દિલીપભાઈ, કોર્પોરેટર બહેનશ્રી બધા જ અહીંયા બિરાજમાન છે। જગતગુરુ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્યજીનો જે સંદેશ છે પુષ્ટિ માર્ગનો સંદેશાનો આપણે આત્મબંધન કરીએ અને શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમનો જે આપણને મંત્ર આપ્યો છે એનો જન્મજાત ઉચ્ચારણ કરતા રહીએ એવી જગતગુરુ વલ્લભાચાર્યજીને પ્રાર્થના સાથે હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું।
बोलो सो वल्लभाधीश की जय, वल्लभाधीश की जय। जय श्री कृष्ण। અને શ્રી રાજુભાઈ શાહને આપને વિનંતી કે આપ ચિરંજીવી ગોસ્વામી શ્રી શ્રવણકુમારજી મહોદય શ્રીને માળાજી અર્પણ કરી કૃતાર્થ થશો। શ્રીનાથજીના મુખારવિંદ પર શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય। પ્રગટ મંદ મંદ સ્મિત સંતાનહંતારો યત્પાદાંબુજરે નમઃ સ્વીયાન્તાનિ જાચાર્યા પ્રણમામિ મુહુર્મુહુઃ યદનુગ્રહતો જંતુ सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराद्विषायणम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारदये नमः। श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलम् हय्यङ्गवीना प्रियम् नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरम् श्रीविठ्ठले शम्भुदा श्रीमद्द्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभो श्रीमन्मथमोहनं नटवरम् श्रीबालकृष्णं भजे। श्रीमद्वल्लभविठ्ठलं गिरिधरम् गोविन्दरायाभिधम् श्रीमद्बालकृष्ण गोकुलपति।
कथं रघुनास्तथा एवं श्रीयदुनायकं किल घना श्यामं च तद्वंशजा कालिन्दीं स्वगुरुं गिरिं गुरुर्विभुं स्वीयप्रभु च स्मरे सौन्दर्यं निजरुद्गतं प्रकटितम् स्त्रीगूढभावात्मकम् पुंरूपं च पुनस्तदन्तरगतम् प्राविविश स्वप्रिये संश्लिष्टा उभयोर्बभौ रसमय कृष्णो हि साक्षिकम् रूपं तत्त्रितयात्मकं परमभि येयं सदा वल्लभम् प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। श्री राधिका मुग्ध विलोचनाय लावण्य लक्ष्मी मेवलंबिताय द्वैतस्य भावने विमलद्वयाय श्री कल्याणरायाय नमो पराय। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मेरे तो आधार है श्री वल्लभ के चरणारविंद। मेरे तो आधार है श्री वल्लभ के चरणारविंद। श्री वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद। श्री वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद। मेरे तो आधार है श्री वल्लभ के चरणारविंद। भावथी मेरे गले को हार है श्री वल्लभ के चरणारविंद। मेरे गले को हार है श्री वल्लभ के चरणारविंद। श्री वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद। श्री वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद। मेरे तो आधार है श्री वल्लभ के चरणारविंद। मेरे माथे को श्रृंगार है श्री वल्लभ के चरणारविंद।
श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरे माथे को श्रृंगार है श्री वल्लभ के चरणारविंद श्री वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद श्री वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद मेरे तो आधार है श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरे तो आधार है श्री वल्लभ के चरणारविंद सर्व जगत को सार है श्री वल्लभ के चरणारविंद सर्व जगत को सार है श्री वल्लभ के चरणारविंद सर्व जगत को सार है श्री वल्लभ के चरणारविंद सर्व जगत को सार है श्री वल्लभ के चरणारविंद श्री वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद श्री वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद मेरे तो आधार है श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरे तो आधार है श्री वल्लभ के चरणारविंद हो मेरे तो आधार है श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरे तो आधार है श्री वल्लभ के चरणारविंद श्री वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद श्री वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद मेरे तो आधार है श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरे तो आधार है श्री वल्लभ के चरणारविंद श्री वल्लभ के चरणारविंद श्री वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद श्री वल्लभ के चरणारविंद श्री वल्लभ के चरणारविंद श्री वल्लभ के चरणारविंद जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु वाक्पति अहैतुकिक करुणा वर्णालय કયા કયા નામ અને વિશેષણોથી શ્રીમદ વલ્લભને આચાર્ય પરંપરા અને વૈષ્ણવ પરંપરાએ વિનવ્યા છે, વર્ણવ્યા છે અને વંદ્યા છે. શ્રીમદ વલ્લભનું નામ, સ્વરૂપ અને સામર્થ્ય આ જો ત્રણ સમજાય તો લીલા, સિદ્ધાંત અને ભાવ આ ત્રણે સમજવામાં વાર લાગતી નથી. સૌથી પહેલા સિદ્ધાંતને જો હૃદયસ્થ કરવા હશે તો વલ્લભના સ્વરૂપને હૃદયમાં પધરાવ્યા વગર એ સંભવ નથી. શ્રી ગુસાઈજીએ આપશીના શબ્દોમાં લખ્યું, યદુક્તમપી દુર્બોધમ સુબોધમ સ્યાદ યથા તથા. વેદ, ઉપનિષદ, પુરાણ, શ્રીમદ ભાગવતજી અને સમગ્ર સિદ્ધાંતમાં સૌથી વિશેષ કરીને જે બ્રહ્મ તત્વને અને જીવ તત્વને વચ્ચે સેતુ બનવા માટે ભક્તિ તત્વનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, એને જો આપણે સમજવું હશે, સમજ્યા બાદ સ્વીકારવું હશે અને સ્વીકારવા બાદ જીવવું હશે તો શ્રીમદ વલ્લભના ચરણના શરણ વગર એ ભક્તિ માર્ગમાં પ્રથમ પદાર્પણ સંભવ નથી. ઠાકોરજીની શરણાગતિ આપણે સ્વીકાર કરીએ તત્પૂર્વ તુમ શરણાગત આયો શ્રી વલ્લભ, તુમ શરણાગત આયો, જ્યાં સુધી શ્રીમદ વલ્લભના
ચરણનું શરણ દ્રઢ થતું નથી ત્યાં સુધી પ્રભુ ચરણ સુધી પહોંચવાની આપણી યાત્રા પ્રારંભ જ થઈ શકતી નથી. કારણ કે આપણે જન્મથી લઈ કે બ્રહ્મ સંબંધ દીક્ષા સુધી અને બ્રહ્મ સંબંધ દીક્ષાથી માથે ઠાકોરજી પધરાવા સુધી, ઠાકોરજી માથે પધારે અને એમને લાડ લડાવવા સુધી, એમનું નામસ્મરણ કરતા કરતા સેવામાં હાથ પવિત્ર કરવાની સમગ્ર પરંપરાને જો આપણે જાણવી હશે તો પણ વલ્લભનો આશ્રય જરૂરી છે, જીવવી હશે તો પણ વલ્લભનો આશ્રય જરૂરી છે, અને માણવી હશે તો પણ વલ્લભનો આશ્રય જરૂરી છે. શ્રીમદ વલ્લભના સ્વરૂપને અલગ અલગ રીતે અષ્ટસખાઓએ 84 વૈષ્ણવોએ વર્ણન કર્યું છે. મહદભાગ્ય આપણું એ છે કે આ શ્રીના 535માં પ્રાગટ્ય મહામહોત્સવ નિમિત્તે ત્રણ સ્વરૂપથી તો આપણે અલગ અલગ દર્શન કરતા હોઈએ, પણ શ્રી વલ્લભના 84 અલગ અલગ સ્વરૂપથી દર્શન કરવાનું સૌભાગ્ય વડોદરાની વૈષ્ણવ સૃષ્ટિને પ્રાપ્ત થયું. તે માટે ઇન્દ્રપુરી વિસ્તારના વૈષ્ણવોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે કે શ્રીમદ વલ્લભના ઉત્સવને 84 સ્વરૂપે દર્શન કરી, અનુભવ કરી, ચરિત્રનું શ્રવણ કરી, લીલાનું ચિંતન કરી અને શ્રી મહાપ્રભુજીને માર્ગને અનુસરવા માટે સંકલ્પિત થયા છીએ. આજના સમગ્ર સત્સંગને પ્રારંભ કરીએ. 84 બેઠકજી ચરિત્ર અને અલગ અલગ બેઠકજીનું સ્વરૂપ વર્ણન ચિંતનમાં મૂકીએ. તત્પૂર્વે આ સમગ્ર મહામહોત્સવના મુખ્ય મનોરથી શ્રી હરેશભાઈ તથા શ્રી દર્પણભાઈ, આયોજન મનોરથી અને સમગ્ર મહોત્સવનું કાર્યભાર જેમણે ઉપાડ્યું એવા શ્રી શૈલેષભાઈ મહેતા અને એમનું સમગ્ર પરિવાર, આજના પ્રથમ મિલનના મનોરથી શ્રી બિસંબરજી અગ્રવાલ તેમજ શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ લાખાવાલા અને ઉપસ્થિત સૌ કોર્પોરેટર મહાનુભાવો, વૈષ્ણવ યુવા સંગઠન ઇન્દ્રપુરી શાખા તેમજ અમદાવાદથી આપણી સૌની વચ્ચે ઉપસ્થિત શ્રી કલ્યાણ પુષ્ટિ હવેલીના પાયાના કાર્યકર એવા શ્રી કૌશિકભાઈ કારિયા તેમજ સમગ્ર વૈષ્ણવ સૃષ્ટિના પદાધિકારી મહાનુભાવ, અમેરિકા અને વિદેશથી પણ ઉપસ્થિત સૌ વૈષ્ણવો, શ્રીમદ વલ્લભની વાણીને, શ્રી વલ્લભના સ્વરૂપને અને શ્રી વલ્લભના સિદ્ધાંતોને સમજવા માટે અધિકાર એ આપણા દ્વારા નિર્મિત થતો નથી. શ્રી મહાપ્રભુજી તો ત્યાં સુધી આજ્ઞા કરી કે આપણો જન્મ પણ સહેતુક છે. કર્મના ફલના પરિણામ સ્વરૂપે આપણે મનુષ્ય તરીકે, આ દૈવી જીવ તરીકે આવ્યા નથી. આપણો અધિકાર પુષ્ટિના જીવ તરીકે હતો, તે માટે જ આપણે શરીર ધારણ કરી અને આ મનુષ્ય સ્વરૂપે પ્રગટ થયા છીએ. મનુષ્ય તરીકે આપણું અવતરિત થવું, કાલે પણ આપણે ચર્ચા કરી હતી કે આપણે આપણા પ્રયત્નથી, પુરુષાર્થથી ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ માટેના પ્રયાસ કરી શકીએ, વ્યવસાય, શિક્ષણ અને આરોગ્ય માટેના પ્રયાસ કરી શકીએ, પણ જો ભક્તિ કરવી હશે, જો સેવા કરવી હશે, જો સત્સંગ કરવું હશે, જો કીર્તન કરવું હશે, તો એ ભગવદ ઈચ્છા વગર એ આપણાથી સંભવ બની શકતું નથી. પુરુષાર્થ આપણા પ્રયત્નથી થઈ શકે, પણ ભક્તિ તો ભગવદ ઈચ્છાથી જ સંભવ છે. અને એ ભગવદ ઈચ્છાથી એટલા માટે સંભવ છે કારણ કે કોઈ પૂર્વજન્મના સત્કર્મના કારણે આપણું આ દેહ ધર્મ થયું નથી. આપણું જન્મ પણ ભગવદ ઈચ્છાથી દૈવી સૃષ્ટિ તરીકે આપશ્રીના શ્રીઅંગમાંથી પ્રગટ થયેલી જે સૃષ્ટિ છે એને આપણે દૈવી સૃષ્ટિ તરીકે સંબોધન કરીએ છીએ.
અને એ સંબોધન એટલા માટે કારણ કે આપણું પોતાનું સ્વસ્વરૂપ જ્ઞાન, અધિકારનો મતલબ છે એક રાઇટ્સ ઓરિએન્ટેડ છે કે આ મારો અધિકાર છે, આ સંપત્તિમાં અધિકાર છે, આ સત્તાનો અધિકાર છે, આ મારા પદનો અધિકાર છે, એ અધિકાર પરક છે. અને જે ભક્તિ માર્ગમાં અધિકારની વાત કરવામાં આવી છે તે પાત્રતા પરક છે. આપણી પાત્રતાનું નિર્માણ કરતું જે અધિકાર છે એ ભગવદ ઈચ્છાથી આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. આપણું જન્મ પણ આપણા ભક્તિમય અધિકાર વગર સંભવ નથી. બ્રહ્મ સંબંધ દીક્ષા પણ સંભવ નથી. ઠાકોરજીનું આપણા માથે પધારવું પણ સંભવ નથી. અને એમના કૃપાના આપણે અધિકારી બનીએ એ પણ ભગવદ ઈચ્છા વગર સંભવ નથી. એટલા માટે ભક્તિ માર્ગમાં ચાલવા માટે સૌથી પહેલા આવશ્યકતા છે ભાવપૂર્વક પ્રપત્તિનું અનુસરણ. પ્રપત્તિનું અનુસરણ એટલે શરણાગતિના માર્ગનું અનુસરણ કરવાથી 3 લાભ થાય છે. અહંકાર દૂર થાય અને દીનતા પ્રગટે. વલ્લભની વાણીનું તાદાત્મ્ય અર્થ સમજમાં આવે એ બીજો લાભ છે. અને ત્રીજું જીવનમાં ભગવદીઓનું સંગ થાય, આ ત્રીજું લાભ છે. આ 3 સમન્વય થાય તો જ આપણને માર્ગ સીધો સીધો દેખાય છે. નહીં તો જેટલું સરળ અને સીધું સમજીએ છે ભક્તિનું માર્ગ એટલું સુલભ નથી. ये मार्ग हंसी खेल को नहीं, ये मार्ग हंसी खेल को नहीं એનું મતલબ છે કે અહીંયા જેટલા ઠાકોરજી અધિકારપૂર્વક જીવ માટે સુલભ છે એટલી જ ડગલે ને પગલે સાવધાની રાખવી દેવી જીવ માટે પરમ અનિવાર્ય છે. પાઠ કંઠસ્થ કરવું, યમનાષ્ટક યાદ કરી લેવું, આપણી પાત્રતા અને અધિકાર પ્રમાણે કરી શકીએ છીએ. પણ શ્રી યમનાષ્ટકના હાર્દને સમજીને અને શ્રી યમુનાજીની આરાધના કરવી એ સ્વયં શ્રી યમુનાજીની ઈચ્છા વગર પુષ્ટિમાં સંભવ નથી. સર્વોત્તમજીનો આશ્રય કરીએ પણ સર્વોત્તમજીના માધ્યમથી શ્રી વલ્લભના સ્વરૂપને સમજવું એ સ્વયં જો વલ્લભ ઈચ્છા ન કરે તો એ શ્રી વલ્લભના સ્વરૂપને સમજવું સંભવ નથી. એમ શ્રી મહાપ્રભુજીના માર્ગમાં પ્રભુ શ્રી ગોવર્ધન ધરણને આપણે અસ્મત કુલપતિ ગોવર્ધન ધરહ, આપણા ઈષ્ટદેવ પ્રભુ શ્રી ગોવર્ધન ધરણ છે. શ્રીનાથજી આપણા ઈષ્ટદેવ છે. યાદ રહે શ્રી ગુસાઈજીએ શ્રીનાથજીના નામથી ક્યારે પણ સંબોધન કર્યું નથી. શ્રી મહાપ્રભુજીએ પણ ક્યારે પણ શ્રીનાથજીને શ્રીનાથજી કહીને બોલાવ્યા નથી. તો શ્રી મહાપ્રભુજી ગુસાઈજી શ્રીનાથજીને કયા નામથી બોલાવતા હતા? ગોવર્ધન ધરના નામથી બોલાવતા. અસ્મત કુલપતિ ગોવર્ધન ધરહ. એટલા જ માટે ગોવર્ધનનાથ પાદ યુગલમ હૈયંગવીન પ્રિયમ આપણે બોલીએ છીએ. પછી શ્રી મહાપ્રભુજી ગુસાઈજીને દેખાયું કે કલિકાલમાં આગળ એવું સમય આવી રહ્યું છે કે કલિકાલ તમશ્ચંદ ભક્તિત્વાદ. કલિકાલમાં જીવની સ્થિતિ એવી બનશે કે બહુ મોટું સ્તોત્ર હશે તો એ ધીમે ધીમે એને નાનપ કરવાનું પ્રયત્ન કરશે અને છેલ્લે આવીને એક વાક્ય કે એક અક્ષરનું કોઈ મંત્ર હશે તે આવીને અટકશે. કારણ કે આજે સૌથી મોટી અગર મનુષ્યના જીવનમાં ભક્તિના ક્ષેત્રે ભગવદ પ્રાપ્તિમાં કોઈ બાધા બનતી હોય એવી બાબત હોય તો એ જીવનનો વિકાસ છે. વિકાસ વગર જીવન સંભવ નથી. પણ એવું વિકાસ પણ ભક્તિમાં ઉપયોગી નથી કે જે જીવ અને જગદીશની વચ્ચે બાધક બનતું હોય. શ્રી મહાપ્રભુજી ગુસાઈજીએ ગોવર્ધનનાથના નામથી પ્રભુને સંબોધ્યા. આગળ જતા વિચાર આવ્યો કે યુગલ સ્વરૂપની સેવાની આરાધના શ્રી ઠાકોરજીને પણ પધરાવીએ, શ્રી સ્વામીજીને પણ પધરાવીએ, મદન મોહનજી સ્વામીજીની યુગલ રૂપની યુગલ આરાધના કરવું
કલિકાલના જીવ માટે સંભવ નહીં બને. શ્રી મહાપ્રભુજી અહૈતુકિક કરુણા વરુણાલય છે એવા શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો કે કોઈ પણ હેતુ વગર જીવનું અધિકાર જોઈ એના ઉપર કૃપા પ્રસાદ વરસાવે છે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ શ્રી ગુસાઈજી પછી શ્રી ગોકુલનાથજીના સમયમાં શ્રી ગોવર્ધનનાથજીને શ્રીનાથજીના નામથી સંબોધન કરવામાં આવ્યું. શ્રી એ આદ્યશક્તિ રાધા સહચરી શ્રી સ્વામિનીજીના સ્વરૂપથી અને શ્રી સ્વામિનીજીના નાથ કોણ? કૃષ્ણ ભૌવાચક શબ્દ નશ્ય નિવૃત્તિ વાચક તયોરૈક્યમ પરબ્રહ્મ કૃષ્ણ શબ્દ વિધીયતે. એ ભગવત સ્વરૂપે જે શ્રી કૃષ્ણ સ્વરૂપ છે, જે રાધાજીના નાથ છે, સ્વામિનીજીના પ્રિયતમ છે, શ્રી યમુનાજીના સ્વામી છે, એમને પોતાના નાથ એટલે કે ઈષ્ટદેવ તરીકે સ્વીકાર કરીને શ્રી સ્વામિનીજી સહિતના જે ઈષ્ટદેવની આરાધના છે એ બંને રૂપ જ્યારે એક થાય ત્યારે આપણા ઈષ્ટદેવનું નામ શ્રીનાથજી થાય છે. કારણ કે બે અલગ અલગ રૂપમાં સેવા કરવાનો સમય કલિકાલના જીવ પાસે નહીં હોય. ધ્યાન રહે, મોંઘી ઘડિયાળ પહેરી લેવાથી આપણો સમય બદલાતો નથી. ગમે તેટલી કિંમતી બહુમૂલ્ય ઘડિયાળ પહેરીએ પણ આપણો સમય બદલાતો નથી. સમય કેવલ અને કેવલ જેનો બ્રહ્મ સંબંધ થયો છે, જેની સાથે પ્રભુને સ્વયં રમણ કરવાની ઈચ્છા થઈ છે, એનો સમય બદલવામાં કોઈ દુનિયાની તાકાત, ગ્રહ નક્ષત્ર કે આપણી રાશિ બાધક બની શકતી નથી. સર્વાનુકૂળ પરિસ્થિતિ થાય એ પણ સંભવ છે અને સર્વ વિપરીત પરિસ્થિતિ થાય એ પણ સંભવ છે. આ ભક્તિના બંને કિનારા છે. શ્રી મહાપ્રભુજી ગુસાઈજીના સમયથી અષ્ટાક્ષર મંત્રની આરાધના, ઈષ્ટદેવ તરીકે પ્રભુ શ્રી ગોવર્ધન ધરણની આરાધના અને એ બંનેનું સમન્વય કરનાર આપણા આચાર્ય શિરોમણી શ્રીમદ વલ્લભના સ્વરૂપની, નામની અને સિદ્ધાંતની આરાધના એ જ ભક્તિ માર્ગનું પરમ ફલ છે. આ જો ત્રણ ફલ પ્રાપ્ત થાય તો જ શરણાગતિના માર્ગમાં આપણું માર્ગ પ્રશસ્ત બને છે. કારણ કે વિકાસ વ્યક્તિને ગતિ આપી શકે, પ્રગતિ આપી શકે, પણ અધોગતિમાંથી વિકાસ રોકી શકતો નથી. વિકાસ થાય એટલે ગતિ વધે. આજથી 10 વર્ષ પહેલા, 15 વર્ષ પહેલા આપને ઘરથી ઓફિસે જવું હોય તો 10 કે 15 મિનિટમાં પહોંચતા હતા. આજે 10-15 વર્ષ પછી જો આપને ઘરેથી ઓફિસે જવું હોય તો આપને અડધો કલાક કે કલાક લાગે છે. આપણે વિકાસ કર્યો કે આપણે ઓર પાછળ ગયા? બાહ્ય દેખાતો વિકાસ એ દેહને સુખ આપી શકે, શરીરને સુખ આપી શકે, આપણી ઇન્દ્રિયોને એ સુખાનુભૂતિ કરાવી શકે, પણ એ વિકાસ ભક્તિ માર્ગમાં શરણાગતિ વગર સંભવ નથી. એટલા માટે અષ્ટસખાઓએ સર્વપ્રથમ ગાન કર્યું કે જ્યાં સુધી શરણાગતિ મજબૂત થતી નથી ત્યાં સુધી આપણે ભક્તિ માર્ગના અધિકારી બનતા નથી. અને અધિકાર એ પાત્રતાની શુદ્ધિ માટે છે. કોઈ પણ પાત્રને જ્યારે આપ આજે બનાવી સામગ્રી એ પાત્રમાં મૂકો છો ત્યારે ધ્યાન રહે, પુષ્ટિ ભક્તિના નિયમ મુજબ ભગવત સેવાની જે આચાર સંહિતા છે એના નિયમ પ્રમાણે એ પાત્રનું પ્રક્ષાલન એને ધોયા વગર સીધે સીધું કબાટમાંથી કાઢી અને એમાં ઠાકોરજીની સામગ્રી મૂકી શકાતી નથી. જ્યાં સુધી એ પાત્રની શુદ્ધતા થતી નથી ત્યાં સુધી એ પાત્રમાં રહેલું રસ એ ભગવદ ભોગ્ય બની શકતું નથી. એટલા માટે શરણાગતિના પથને, પંથને, સૂત્રને અને માર્ગને સમજવો જરૂરી છે. તુમ શરણાગત આયો. માલકોસમાં પહેલા આપણા હૃદયના દ્વાર ખોલી અને શરણાગતિ માટેનું આપણું લક્ષ્ય નિર્ધારણ કરીએ. માલકોસ એ સવારનું પ્રાતઃકાલીન રાગ છે.
સંધ્યાકાળમાં આપણે એનું ગાન કરીએ તો સૌથી પહેલા આપણું જે દિવસ પ્રારંભ થાય તે વખતે જેમ સૂર્યની કિરણો આપણી ત્વચાને આંદોલિત કરે છે, એમ આ રાગના સ્વરો એ આપણા અંતઃકરણના સ્વરોને આંદોલિત કરે છે. તો તુમ શરણાગત આયો શ્રી વલ્લભ. તુમ શરણાગત આયો શ્રી વલ્લભ. તુમ શરણાગત આયો. તુમ શરણાગત आयो श्री वल्लभ. तुम शरणागत आयो. सब दुख दूर गए तुम देखता. सब दुख दूर गए तुम देखत. सुख को पारना सुख को पारन पायो श्री वल्लभ. तुम शरणागत आयो. સુખ કો પાર ન પાયો શ્રી વલ્લભ. પ્રારંભિક અવસ્થા સુખથી શરૂ થાય છે અને એ પરિણમે છે આનંદમાં. કારણ કે આનંદ માત્ર કરપાદ મુખોદરાદી. શ્રીમદ ભાગવત. ભગવાન કેવા છે, પ્રભુ અને મહાપ્રભુજી કેવા છે? આનંદ માત્ર કરપાદ મુખોદરાદી. શ્રીમદ વલ્લભનું પ્રથમ નામ શ્રી ગુસાઈજીએ રાખ્યું આનંદાય નમઃ, બીજું પરમાનંદાય નમઃ, ત્રીજું શ્રી કૃષ્ણાસ્યાય નમઃ. કારણ કે સૌથી પહેલા આ જગતમાં ભગવાનનું કોઈ નામ પડ્યું હોય તો કોઈ નામ નતું, ત્યારે સૌ પ્રથમ આપનું શ્રી વિગ્રહ કેવું હતું? આનંદાય નમઃ, આનંદ વિગ્રહ. આનંદ માત્ર કરપાદ મુખોદરાદી. આપણે જ્યારે નંદ મહોત્સવ કરીએ છીએ, નંદ મહોત્સવમાં આપણે નંદ ઘેર કૃષ્ણ ભયો જય કનૈયા લાલકી નથી બોલતા. કોણ પ્રગટ થયું? નંદ ઘેર આનંદ ભયો જય કનૈયા લાલકી. આનંદ ભયો, કારણ કે જે પ્રગટ થયું છે તે પરમ આનંદ સ્વરૂપ છે. કેવલ ભગવદ વિગ્રહ નથી, કેવલ કૃષ્ણ સ્વરૂપ નથી. કારણ કે નારાયણ, બ્રહ્મ, પુરુષોત્તમ અને કૃષ્ણ આ ચારેય નામથી તો વેદની નિષ્પત્તિ પછી ભગવદ રૂપનું અવગાહન થયું. પણ મૂળ સ્વરૂપ કેવું હતું? આનંદ માત્ર કરપાદ મુખોદરાદી. આપનું શ્રી વિગ્રહ કેવલ આનંદ ઘન સ્વરૂપ છે. જો ભગવદ રૂપ આનંદાત્મક હોય તો વલ્લભ રૂપ પરમાનંદ સ્વરૂપ હોય, એમાં કોઈ સંશય નહીં. માત્ર સંશય, એમાં કોઈ પણ સંશય નહીં. तो सब दुख दूर गए मुख देखे और तुम देखे. નિવૃત્તિ દુઃખની ક્યારે થાય? ગમે તેવા દુઃખમાં, ક્લેશમાં, આપત્તિમાં હોઈએ અને પોતાનું પ્રિય પાત્ર જો અચાનક દેખાય તો ક્ષણભર માટે એ દુઃખની વિસ્મૃતિ અને એના મુખની સ્મૃતિ થઈ આવે છે. સબ દુઃખ દૂર ગયે તુમ દેખે, સુખ કો પાર ન પાયો. સુખથી જે યાત્રા પ્રારંભ થાય છે, કારણ કે સુખના જગતમાં સૂર્ય જોયું પ્રકારે પ્રકારે. ખાવાનું, પહેરવાનું, ઓઢવાનું અલગ અલગ સુખ હોઈ શકે. સુખના જગતમાં સૂર્ય જોયું પ્રકારે પ્રકારે. પોતાના સ્વજનની કબર હો કે ગુનેગારની હો, દુઃખમાં એક જ રંગ જોયું મજારે મજારે. સુખના પ્રકાર હોઈ શકે પણ દુઃખનો કોઈ પ્રકાર હોતો. ગરીબ તવંગરના કોઈ બાળકને વાગે તો પણ આંસુ અને લોહી એનું એક જ પ્રકાર છે, અને કોઈ શ્રીમંતના બાળકને વાગે તો પણ આંસુ અને લોહીનો પ્રકાર તો સમાન. દુઃખના કોઈ પ્રકારો નથી,
પણ સુખના ઘણા બધા પ્રકારો છે અને હંમેશા મનુષ્યના વિકાસમાં સુખે બહુ જ મોટો ભાગ ભજવ્યો છે. દેહને સુખ થાય તો પણ આપણને પ્રસન્નતા થાય, આંખને સુખ થાય, કાનને સુખ થાય, પ્રશંસા કરે કોઈ, આપણા વખાણ કરે, કાનને સુખ થયું. પણ જો વૈષ્ણવી હૃદય છે તો એ પ્રશંસા અને આત્મસ્તુતિ બાદ સંતુલન મનનું બની રહે તો જ દીનતાનો અભાવ ન થાય. આંખથી જે જોયું, જે આંખથી દેખાય છે એમાં ગમે એવું પણ દેખાય અને ન ગમે એવું પણ જો જોવું પડે તો મારા પ્રભુની સૃષ્ટિનું આ લીલાનું કેવલ અંગ છે, એમાં વ્યક્તિગત રીતે પોતાના ઉપર બહુ વાત લેવી જોઈએ. વિચારીને તું યાર ઉચ્ચાર વાણી, મતલબ બોલવામાં કોઈ બોલે અને આપણને અણગમો થયો એવું જ બોલીને એનું પ્રતિકાર કરવાના બદલે સરળતાથી જો જય શ્રી કૃષ્ણ એક એવું માધ્યમ છે કે આપના જન્મો જન્મના અબોલા હોય અને જો જય શ્રી કૃષ્ણનો સંબંધ હોય તો બીજું કેમ છો ન પૂછો, ક્યારે આવે ન પૂછો, શું લેશો ન પૂછો, તમામ અબોલા હોય. પણ જો જય શ્રી કૃષ્ણનો સંબંધ આપનો શાશ્વત રહ્યો તો ગમે તેવા મતભેદને દૂર કરવાનું સામર્થ્ય એક શબ્દમાં છે, જેને જય શ્રી કૃષ્ણના નામથી ઓળખે. જય શ્રી કૃષ્ણ જો નહીં છોડો તો ગમે તેવા અબોલા પાછા સબોલા થઈ શકે. પણ જો જય શ્રી કૃષ્ણનો પણ વ્યવહાર સમાપ્ત થઈ જાય, સમજો કે હવે પાછું વળવું બહુ મુશ્કેલ છે. પોતાના સ્વજનની કબર હો કે ગુનેગારની હો, દુઃખમાં એક જ રંગ જોયું, સબ દુઃખ દૂર ગયે तुम देखे, सुख को पार न पायो श्री वल्लभ तुम शरणागत. हो आज्ञाते श्री गोवर्धन की, आज्ञाते श्री गोवर्धन की, ब्रह्म संबंध करायो, अखिल लीला प्रगट दिखाई, अखिल लीला प्रगट दिखाई, सेवा सुख ही बतायो, सेवा सुख ही बतायो, श्री वल्लभ तुम शरणागत आयो. ब्रह्म संबंध करना सर्वेशाम देह जीवयो हो, सर्वदोष निवृत्ति रही. प्रथम भगवद आज्ञा थई એટલે આપશ્રીએ પ્રથમ પ્રાપ્ત કરી અને પછી દમલાજીને પ્રદાન કરી. આજ્ઞા લે શ્રી ગોવર્ધન ધરકી, બ્રહ્મ સંબંધ કરાયો. અને બ્રહ્મ સંબંધ થઈ જાય, પરિચય થઈ જાય, પણ આત્મીયતા પ્રગટ ન થાય તો એ પરિચયનો કોઈ હેતુ રહેતો નથી. તમને ઓળખું છું એટલું પર્યાપ્ત નથી. એ ઓળખ જો આત્મીયતામાં ન બદલાય, તેવા તો દુનિયામાં આપણે કેટલાને ઓળખીએ છીએ, કેટલા કેટલા સાથે આપણા વ્યવહાર છે, પણ દરેક જેની સાથે કોઈની સાથે વ્યવહાર રાખવો પડે, કોઈની સાથે કરવો પડે અને કોઈની સાથે વ્યવહાર થઈ જતો હોય છે. બ્રહ્મ સંબંધ શબ્દ જ એટલા માટે આપવામાં આવ્યું કારણ કે દૈવી જીવ તરીકે આપણે અધિકાર લઈને જ જન્મ, સહેતુક જન્મ છે. કોઈ સત્કર્મના પરિણામ સ્વરૂપે આપણે આ મનુષ્યનું શરીર ધારણ કર્યું નથી. સહેતુક કારણસર આપણે દેહ ધારણ કર્યું. એટલા માટે આજ્ઞા લે શ્રી ગોવર્ધન ધણકી, બ્રહ્મ સંબંધ કરાયો. અને બ્રહ્મ સંબંધ કરાયા બાદ આપણને સનાથ કર્યા અને શ્રીનાથ સોંપ્યા. અનાથ ન રહેવા દીધા, સનાથ કર્યા અને શ્રીનાથ સોંપ્યા. પ્રથમ મિલન વખતે આપણે ચિંતનમાં મૂકીશું કે પ્રભુ ગોવર્ધન ધણને આપશ્રીએ પૂછ્યું કે નાથ મેરે લીએ કહા આજ્ઞા હૈ.
શ્રીનાથજી આજ્ઞા કરી. પ્રથમ વચન શ્રી ગોવર્ધન ધરણનું કે મોકું જગમે પૂજાય વેકી ઈચ્છા. આ શબ્દ શ્રવણ કરતાની સાથે શ્રી મહાપ્રભુજીનો સિદ્ધાંત જે એમણે લખ્યો હતો કે ગ્રહે સ્થિત્વા સ્વધર્મતઃ, ઘરમાં રહી પ્રભુની સેવા કરવી, શ્રીનાથજીએ પ્રગટ થઈને કહ્યું કે મોકું તો જગમે પૂજાય વેકી ઈચ્છા. પંજાબથી પૂર્ણમલ ક્ષત્રિયને બોલાવ્યા, મંદિરનું નિર્માણ કરાવ્યું, 1.25 લાખ મુદ્રાઓથી મંદિરનું નિર્માણ કરાવી પ્રભુને મંદિરમાં પધરાવ્યા. આજ્ઞા લે શ્રી ગોવર્ધન ધરકી. જે આપની આજ્ઞા હતી, જે આપની ઈચ્છા હતી, તદ અનુસાર આપ વ્યવહાર કરવા લાગ્યા. પણ જેનો સંબંધ આપનાથી થાય, ઠુકરાણી ઘાટે શ્રાવણ માસની એકાદશીની મધ્યરાત્રિએ શું માંગણી થઈ? આજ તો માંગણી થઈ કે જેનો સંબંધ પ્રભુ આપનાથી થાય, આપ વચનબદ્ધ થાઓ. આપની વચનબદ્ધતા જો થાય કે એ જીવને આપ આજ જીવનમાં સનાથ કરશો તો જ દીક્ષાનો કોઈ ઉપાય છે. બાકી હિન્દુ ધર્મમાં અનેક દીક્ષાઓ, અનેક પ્રકારની શિક્ષાઓ અપાય છે, પણ આજ જગતમાં રહી આજ જીવને જો આપ સનાથ કરશો, એવું જો આપ વચન આપો, હે નાથ આવું કઈ વચન હોય તો જ આ બ્રહ્મ સંબંધને જીવી શકાશે. બાકી એને દીક્ષા તરીકે લઈ શકાશે, વૈષ્ણવ તરીકે જીવી શકાશે, પણ એનું લક્ષ્ય આપની પ્રાપ્તિ સુધી પહોંચવું જોઈએ.